उन्हीं इरशाद अली साहब किबला व इमाम अली साहब किबला व दीगर आराम फरमाचन पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना मानुल इस्लाम साहब किबला मद्दजिल्लुहुल अली व तमाम सामीन और पर्दा आड़े रहने वाली खवातीन इस्लाम, मेरी माँ और बहनें, আদবের সঙ্গে আদবের দায়রাতে থেকে আমি मोहब्बतेर संगे एक तोहफा करছি, अपनारा तोहफा कबूल करे तोहफार जवाब देवें। अकीदत की तरह मैं ये काम करता हूँ। सबसे पहले तमाम सामीन को सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे बड़ी बात है कि ये मिर्जापाड़ा है, मिर्जापाड़ा है और मिर्जापाड़ा सबसे पहले बार ये धरती में कदम रखा हूँ, क्योंकि हमारा जो बगल में हमारा गांव है वो गांव का नाम पूर्व होरीना है। उसमें तो हर साल आता हूँ और ये मोहब्बत है पीरो मुर्शिद का, तो लिहाजा आपके यहाँ पर मिर्जापाड़ा पहले नाम सुना हूँ भाई, इससे पहले नहीं सुना था। बहुत दिन पहले मैं इधर से जाता आता हूँ, इधर कोलकल के बोलिए, हरीना बोलिए और अमर चौक बोलिए, पनियाट बोलिए, सब सुना था, मतलब ये मिर्जापाड़ा नहीं सुना था। कल सुना तो मेरा जान चौक जो मैं किधर है भाई। तो जो भी हो बहुत अच्छा लग रहा है, कम है मगर मोहब्बत के दम में है। बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह शुक्र अदा करो जो अल्लाह हमको और आपको एक पाक जगह में पाक महफिल मनाने की तौफीक अता फरमाई। इसके लिए अल्लाह के बारगाह में शुक्रगुजार बंदा बने। एक बार मोहब्बत से बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आइए सबसे पहले हम और आप मिलके आका नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकशफना पे अपनी गुलामी का सबूत दें और बावज़ बुलंद दरूद पाक का नजराना निचावर करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा हबीबना मौलाना मोहम्मद वला आली व सहाबिही बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद वला आली सय्यदना मौलाना मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद वला आले सय्यदना मौलाना मोहम्मद। बड़ी मोहब्बत की बात है कि आज मौलाए कायनात मुश्किल कुशा हाजत रवा मौलाए कुल हजरत अली करमुल्ला वजहू का आज विलादत का दिन है। आज के बड़ो खुशिर खबर जे आमादेर मिर्जापाड़ाय जिनारा उरुस कमिटी आছেন, जलसा कमिटी आছেন, क्लाবের যত লোক যুবক আছেন সকলকে আমার অন্তরের অন্তরস্থল থেকে ভালোবাসা শুভেচ্ছা और ওয়েলকাম স্বাগতম জানিয়ে कि आज के যে আপনারা শুরু করেছেন এমন একটা দিবস, এই দিবসের চর্চা আরশেতে হয়। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। এই দিবসের চর্চা আরশেতে হয়, আল্লাহও খুশি মানায়। কেননা আজকে সেই ব্যক্তি এসেছেন যিনি इस्लाम के निजेर लाल दिए कुरबानी दिए निजेर बच्चा के कुरबानी करे इस्लाम बचिয়েছেন। সেই मौला अली मुश्किल कुशा हाजत रवा मौलाए कुल हजरत अली करमुल्ला वजहू अलैहिस्सलातु तस्लीम তিনি দুনিয়ার মধ্যে পদার্পণ করেছেন। এই জন্য আমার অন্য জায়গায় প্রোগ্রাম ছিল, তবু যখন
আমার অন্তরের অন্তরস্থলের এটা আমাদের একদম পুরা জান কলেজা। এই গ্রামকে আমি গ্রাম, নিজের পাড়া মনে করে। আর বিশেষ করে ইরশাদ বাবুকে যখন বলেছেন, ইরশাদ বাবার নাম নিয়েছেন, তখন আমি বললাম ইনশাআল্লাহ আজিজ যাব। তো ইনশাআল্লাহ যিনি ফোন করেছিলেন তিনার নাম জানি না, তিনি কি বললেন, যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ বড় মোহাব্বতের সঙ্গে আরেকবার দরুদ শরীফ শোনান, তাহলে ইনশাআল্লাহ আজিজ কিছু কথা বলা হবে ইনশাআল্লাহ আজিজ। বেশিক্ষণের তো মাহফিল নাই, ছোট্ট মাহফিল, কম মাহফিল, ইবতেদাই কাজ আছে, আর ইবতেদাই মাহফিলে ইবতেদাই তাকরীর হবে। জোরে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ। একবার দরুদ শরীফ পড়ুন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। तनवीर मोहम्मद है तनवीर मोहम्मद है रोजा मेरे ख्वाजा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तनवीर मोहम्मद है चेहरा मेरे ख्वाजा का, कि तनवीर मोहम्मद है चेहरा मेरे ख्वाजा का। काबा है फकीरों का। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। ইয়া রাসূলুল্লাহ। কোনো গরিব ব্যক্তি যদি কাবা না যেতে পারে, কোনো গরিব ব্যক্তি যদি কাবা না যেতে পারে, কাবাকে যদি দেখতে চাও তো আজমির নগরে চলে যাও। বেশাক বেশাক বলা যাচ্ছে বাবাজিরা, আমার সোনামানিকেরা, আল্লাহর রাসূল বললেন, বাবারে আমাকে যদি কেউ না দেখেছো, আমার আলো আওলাদকে একবার যদি দেখো, তাহলে এটাই মনে করো বাবা, এটা যেন আমি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ হুসেনের ভিতরে আছি। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। হুসেনকে দেখার আগে বাবারে মাওলায়ে কায়নাত মুশকিল কুশাকে দেখতে হয়। মুশকিল কুশা বললেন, আমাকে যদি দেখতে চাও, নবীকে দেখতে চাও, আমাকে দেখো। আমাকে যদি দেখতে চাও, ইমামে হাসান ও হুসেনকে দেখো। হুসেন পাক বললেন, যদি আমাকে দেখতে চাও, তাহলে আমার আলো আওলাদ, আমার বংশধরের নক্ষত্রগুলোকে দেখে নাও। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। काबा है फकीरों का, रोजा मेरे खाजा का। तनवीर मोहम्मद है चेहरा मेरे खाजा का। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। जिसको न यकी आए अजमेरो चला जाए। যাকে বিশ্বাস হয় না, তাহলে সে একবার আজমির গিয়ে দেখে। जिसको न यकीन आए अजमेरो चला जाए। जिसको न यकीन आए अजमेरो चला जाए। बटता है वहाँ घर घर सदका मेरे ख्वाजा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बटता है वहाँ घर घर सदका मेरे ख्वाजा का। और যখন খাজাগিরি নওয়াজের পুরুষ হয়, ফুলটা আসে কোথায় থেকে? সেহরা কে গেতেছে। শায়ের ছন্দের মাধ্যমে বলেছেন, একবার মচল के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। फूल आए जन्नत से खुशबू है मदीने की। बेशक बेशक। फूल आए जन्नत से खुशबू है मदीने की। अरे गोंधा है फरिश्तों ने, মানে গেতেছে মালাটা কে গেতেছে? ফেরেশতারা গেতেছে।
गोदा है फरिश्तों ने शहरा मेरे ख्वाजा का, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शादी मेरे ख्वाजा की किस शान से होती है, आया है मदीने से, आया है मदीने से शहरा मेरे ख्वाजा का, तनवीर मोहम्मद है। अजीज रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम महफिल सजाने वालों, नबीर महफिले আসা সমস্ত বুজুর্গানে দিন বাচ্চা সকলে আদবের লিহাজে বসবেন বাবা। জলসা দিলে সওয়াবের কাজ আছে, জলসা দিলে আবার গুনার কাজ হয়। কথা বুঝতে পারছেন না পারেন না বাপ? এ বাবা যেটা পিছনের লোক শুনতে পাচ্ছেন, বুঝতে পাচ্ছেন? একবার হাত তুলে বলুন তো ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ। এই জলসা দিলে বাবা সওয়াব হয়, আবার জলসা দিলে গুনাহ হয়। এই মসজিদ বানালে সওয়াবের কাজ, আবার মসজিদ বানালে গুনাহ হয়। এটা শুনেছেন না শুনেন না? এই যে জলসা দিয়েছেন, জলসাতে দেওয়াটা সওয়াবের কাজ, আর যারা বাধা দেয় তারা শয়তানের দলের লোক, আর যারা করে তারা হুসেন পক্ষের লোক। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ হুসেনের সুবহানাল্লাহ। পাক কারবালাতে যখন যান তখন অনেক লোক বাধা দিয়েছিল, কিন্তু ইমামে হুসেন বলেছিলেন কি আমি নানার সঙ্গে ওয়াদা করেছি, আমার ওয়াদাটা পালন করতে হবে, তোমার বাধা শুনবো না। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। হুসেনের মাননেওয়ালা। আজকে যে আমাদের জলসা হচ্ছে এই মির্জাপাড়া গ্রামে, এই যে দরুদে মুস্তাফার গুনগুনানো আওয়াজ হচ্ছে, সকলে মিলে আমরা দরুদ পড়ছি। খোদার কসম হাদিস ও কোরআনের রোশনীতে বলা হয়েছে যে এই যেখানে জলসা হয়, জুলুস হয়, নবীর উপরে দরুদে পাক হয়, এই দরুদে পাকের বরকতে এই এলাকার সমস্ত বালা মুসিবতকে আল্লাহ তাড়িয়ে দেয়। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আবার এই দরুদে পাক পড়ার বরকতে এই এলাকায় যত কবরবাসী হয়ে গেছেন, কারো বাপ, কারো দাদা, কারো দাদি, কারো মা, কারো ভাই, কারো বেটা, কারো औलाद, কারো স্ত্রী, কারো নানা পুতি, যে যাবতীয় রিশতেদার ইন্তেকাল করেছেন, বাবাজিরা খোদার কসম তারা কবরে শুয়ে শুয়ে তার এই সওয়াবের জানায় আকীদা দিয়ে তারা আনন্দিত মেতে আল্লাহর পাকের দরবারে হাত তুলে দেয়। এই আল্লাহ, আজকে আমার ছেলেরা, আজকে আমার খানদানবাসীরা, আজকে মির্জাপাড়ার গ্রামবাসীরা, দিন দরদিরা, ছোট ছোট বাচ্চারা, যুবক বাচ্চারা, বয়স্করা, মা বোনেরা সকলে বসে যে দরুদ পড়তেছে, আই আল্লাহ এদেরকে তুমি নেককার করে দাও, ওর বাদাওলাতে ওর বাড়ির ঘরের সকলের বালা মুসিবতকে দূর করে দাও। জোরে বলে আবার এই মাহফিল করে জিনারা কথায় মগ্ন থাকেন, এই জলসা করে জিনারা কথায় মগ্ন থাকেন, আল্লাহ তাবারক তাআলা আল্লাহর রাসূল বলেছেন, আল্লাহর রাসূলের মাধ্যম দিয়ে জামানাওয়ালাকে জানিয়ে দিয়েছেন, জগৎবাসীরা শোনো, যেখানে আমার ও আমার রাসূলের জিকির হয় সেই জায়গায় তুমি কর্ণপাত করে যদি না শোনো, মোহাব্বতের সঙ্গে যদি না শোনো, শ্রবণ করো, তাহলে তোমার 40 বছরের ইবাদতকে আল্লাহ জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দেবে। আজান যখন হয়, যখন আজান হয় সেই সময় যদি আজানকে কর্ণপাত করে যদি না শোনো, ভালোভাবে শোনে, ভালোভাবে জবাব দিতে হয়, জবাব যদি না পারো ওই আজানটাকে দোহরাও। আল্লাহর রাসূল বলেছেন এই আজান যিনি শুনেছেন তার কানের সমস্ত বালা মুসিবত দুনিয়াই বালা থেকে হেফাজত করে দিবে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আর যদি এই আজান শোনার সময় আমার মা বোনেরা অনেক রকম কথা করে মাথায় কাপড় থাকে না, ঢাকা দেয় না, যার কারণে বাবাজি গুনাহ আযাব হয়, গুনাহ হয়, ওদের বালা মুসিবত চেপে আসে। আজিজানে মিল্লাতে ইসলামিয়া আর একটা জায়গা আছে যেখানে কোরআন শরীফ পড়া হয়, কোরআনের তিলাওয়াত
তিলাওয়াত করা হয়, সেই কোরআনের তিলাওয়াত করার সময় কোরআন শরীফকে ভালো করে কর্ণপাত করে শুনতে হবে, না হলে বাবা 40 বছরের ইবাদতকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দেবে। তো বাবাজিরা, আমরা জলসা করেছিলাম নি, কমসে কম তো 40 বছরের ইবাদতটা তো বাকি ছিল, কিন্তু আমরা জলসা দিলাম নিজের বাড়িতে মেহমানকে নিয়ে, নিজের বাড়িতে কুটুমকে নিয়ে, নিজের বাড়িতে আত্মীয় স্বজনকে নিয়ে। এ আমার মা বোনেরা, এ আমার ভাই আজিজরা, এই যুবকেরা, এ আমার আব্বা জানেরা, আজকে তোমরা যে জলসা দিয়েছো, এই জলসাটা মামুলি জলসা নয়, এই জলসাটা হচ্ছে ইবতেদায়ী মাহফিল আছে। এই ইবতেদায়ী অনেক দিন বন্ধ ছিল, বন্ধ হওয়ার পরে যখনই শুরু হয়েছে, আমার আল্লাহর রাসূল খুশি হয়ে বলছে আজকে যাও যাও, আরে মির্জা পাড়ায় চলে যাও, এখানে কেউ যাবে না। বলছে কেন? বলে এটা নবীর মাহফিল আছে, নবীর মাহফিলের জন্য সকল লোক চলে যাও, কেন এটা নবীর নামের জলসা। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। কানের নামের জলসা নয়, এটা সিপিএম পার্টির হচ্ছে, তৃণমূল যাবে না। তৃণমূল পার্টির হচ্ছে, সিপিএম যাবে না। বিজেপি পার্টি হচ্ছে, ফরওয়াল ব্লক যাবে না। ফরওয়াল ব্লকের হচ্ছে ডিইউএফআই যাবে না। এপিএফ ডিইউএফআই হচ্ছে, এসসিআই যাবে না। এটা অন্য কোন পার্টির দল নয়, এটা এমন একটি পার্টি যে পার্টিটা মাটির উপরেও কাজ করে, মাটির ভিতরেও কাজ করে, মাহেশ্বরের ময়দানেও কাজ করে। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ, ও সুবহানাল্লাহ। বাবাজিরা, আমার সোনামানিকেরা, আজকে আমরা দুটা তিনটা ঘর পাবার জন্য, একটা ঘর পাবার জন্য, একটা বাথরুম পাবার জন্য, বাপরে বাপ, নিজের চিনাটাকে জাগিয়ে রাতের পর রাত, দিনের পর দিন এখান থেকে সফর করে ব্রিগেড ময়দানে গিয়ে ঝামেলা পাকাই। করেন না? করেন নাই? না গেলে জরিমানা হবে, তুই পার্টি থেকে বিতাড়িত হবি। ও বাপজিরা আমার, আমার রাসূল বলছেন এলে ভালো, না এলে তোমার ভালো মন্দ তোমার কাছে, যদি এসে যাও তো আমার উম্মত বলে গ্রহণ করে নেব, আর যদি বাড়িতে তুমি বসে থাকো তাহলে আমার দল থেকে তুমি থাকবে না। কেননা আমার উম্মত যারা হবে, আমার উপরে যখনে দরুদ পড়া হবে, সেখানে সে ছুটে ছুটে চলে যাবে। কেন না ये प्रेमेर खेला, ये प्रेमेर खेला प्रेमिक छाड़ा क्यों बुझे ना, ये प्रेमेर खेला प्रेमिक छाड़ा क्यों बुझे ना। नबीर पाल नबीर पागल दरुद बोलो जोरे जोरे पढ़ो ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। ও বাবাজিরা, বলবো কি, আমার রাসূল বললেন আমি পাক, আমার হাসান পাক, আমার হোসেন পাক, মা ফাতেমা পাক, মাওলা আলী এমন পবিত্র কে পয়দা হলেন কাবার ঘরেতে। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আজকে সেই দিবস আছে 13ই রজব, কালকে হবে 14 রজব। জোরে বলে আজকে 13 রজবের রাত, তারপরে হয় 14ই রজব। তো 13 রজবে আমার মাওলায়ে কায়নাত মুশকিল কোথা দুনিয়াতে এলেন, তারপরে 14 তারিখে আমার খাজায়ে খাজগা গরিবান নওয়াজ দুনিয়ার মধ্যে পদার্পণ করলেন। জোরে বলো এ ওয়ালে রাসূল, এ ওয়ালে রাসূল, এ ও নবীর বংশধর, এ ও নবীর বংশধর, এ ও হাসানি, এ ও হাসানি, এ ও হুসাইনি, এ ও হুসাইনি। বলছে কি বাবা রে, খাজায়ে খাজগা গরিবান নওয়াজ হিন্দুস্তানের রাজা ও আকা আছেন। জোরে বলো এই জায়গায় যদি কোন বেটা রাজত্ব করতে চায়, রাজত্ব করার আগে আমার খাজার দরবারে গিয়ে হাজিরি দিতে হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত আমার খাজার দরবারে হাজিরি দেবে না, তার কুরসি কখনো বাঁচবে না। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। মন্ত্রী হোক, এমএলএ হোক, এমপি হোক, বড় বড় নেতা হোক, নেত্রী হোক, সব গিয়ে আমার খাজার দরবারে যাচ্ছে। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। ভুল বলছি? হিন্দু খালি যায় না, মুসলমান শুধু যায়? 36 জাত যায়, জাতের কোনো সীমা নাই, ওখানে কোনো জাতে সমান নাই।
যে যেমন ভাবে পারে, কেউ মস্তিতে আছে, কেউ বস্তিতে আছে, কেউ সুন্নতি লিবাসে আছে, কারো দাড়ি আছে, কারো দাড়ি নাই, ফুরফুরা वाला बोलो, लामझाबी बोलो, नक्शबंदी बोलो, मुजद्ददी बोलो, सरवर्दी बोलो, तेगी बोलो, चिश्ती बोलो, कादरी बोलो, वारसी बोलो, फरदानिया बोलो, रहमानिया बोलो, तेगिया बोलो, सब सिलसिलार बुजुर्गके एक ना एक दिन ওই আজমির নগরে হাজিরি দিতে হয়, কেন না উনি হচ্ছেন হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট। জোরে বলো সুবহান আল্লাহ, সুবহান আল্লাহ। আমরা হিন্দুস্তানের রাজার প্রজা, আমাকে চোখ দেখাইও না, আমরা হচ্ছি চিশতি। এই চিশতি হতে পেরেছি পীরের দরবারে, হুজুরের দরবারে লাখ লাখ শুকরিয়া, কেননা मेरा नाम चिश्ती खिताबत में आ गया, मैं चिश्ती का गुलाम था, गुलामी में नाम आ गया। जोर से बोलो সুবহান আল্লাহ, সুবহান আরে আল্লাহ। চিশতি হওয়া কম কথা নয়। আরে চিশতি মানে এমন নয় যে চিশতি নামাজ পড়ে না, চিশতি এমন নাই যে রোজা রাখে না, চিশতি এমন নাই যে হজ করে না, চিশতি এমন নাই যে যাকাত দেয় না। চিশতি তারা যারা হুসেন পাককে ফলো করে চলে, যারা মাওলা আলী কে ফলো করে চলে, যারা মাওলায়ে কায়নাত কে ফলো করে চলে, যারা নবী মুস্তাফা কে ফলো করে চলে। আরে দুনিয়ার মধ্যে যদি কেউ পীরত্ব হয় তার একমাত্র পীর, পীরে তরিকাত, তার মতো আর কোন পীর নাই, সে হলো আমিনাল লাল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। জোরে বলে সুবহান আল্লাহ, এই সুবহান যে আল্লাহ। লেলে দামানে ধরে লে খেপা হেলা করিস না, লেলে দামানে ধরে লে খেপা হেলা করিস না, মুর্শিদের প্রেমেতে যাব মদিনা, সুবহান আল্লাহ। মুর্শিদের প্রেমেতে যাব। মদিনা যাবেন না, যাবেন না? সুবহানাল্লাহ। ইমাম ভাই তো বড়ে পক্কা আছে রে ভাই। सुभान क्या नाम है? मुमताज अली भाई। सुभान अल्लाह। एटीएम हमरा खोल दिया भाई, ये ख्वाजा के नाम में दिया, मेरा बाप को भी नहीं दिया, मेरा ख्वाजा पे राजा होके दिया। जोर से सुभान अल्लाह, सुभान बहुत अल्लाह। सारे हजरात आते हैं, बहुत सारे हजरात ऐसे हैं नचनिया का नाच देख के 100 टका देता है। अब ये नबी का नाम सुनते ही 20 का टका दिया है, ये 20 का टका नहीं है, देखना है कि ये आशिक किसका है। जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गलत ना सही बाबा। मिर्जा पाड़ा को तकलीफ हो रहा है, समझने में उलटफेल हो रहा है, समझ रहे हो ना। बम्बई दिल्ली में तो रहने वाले, कलकत्ता में रहने वाले, काम करने वाले, जरी वाला काम करने वाले, अरे सोनाग्राफी करने वाले, कोई बेंगलोर में है, कोई हापुड़ में है, कोई गाजियाबाद में है, कोई मीरठ में, मुरादाबाद में है, कोई इधर है, बॉम्बे, दिल्ली, कर्नाटक, केरला, हर जगह पे है, क्योंकि उर्दू समझता है। मेरी माँ बहनें भी उर्दू समझती है, मगर जलसा के महफिल में कहते हैं बांग्ला बोलबे ना, और सीरियल যখন দেখবে তখন বলবে হিন্দিটা ছাড়। गलत ना सही? ओ मेरी पर्दानसी माँ बहन सुनो, সিরিয়াল যত পারো দেখো, আমার কোনো বাধা নাই বাবা, কিন্তু যেই চোখেতে নবীকে দেখবে সেই চোখেতে অন্য কাউকে ভালো লাগে না। জোরে বলে সুবহান আল্লাহ, যেই সুবহান চোখেতে আমি নবীকে দেখবো, যেই চোখেতে আমি কোরআন দেখবো, যেই চোখেতে আমি যখন নামাজ পড়ি তখন আমার পীর মুর্শিদ সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, যেই চোখেতে যারে আমি ভালোবাসবো সেই ছাড়া অন্য কেউ আসতে পারে না। আমার চোখে আর কিছু ভালো লাগে না, আমার চোখে শুধু ভালো লাগে নবীর দেশের সোনার মদিনা। জোরে বলে সুবহান আল্লাহ, সুবহান আল্লাহ। আজকে বলবো কত এই জামানার এমন দস্তুর হয়ে গেছে, এমন दस्तूर हो गया है जमाना वालों कि अगर मेरी माँ बहने मिला के महफिल में नहीं आएगी। और शोहर भी बड़ा खराब है, शामियों बड़ा खराब। यदि मेला ना लेखाते लिए जाए साउदी बोले होइरी की दामात कोल ওঠে, আমার জামাইটা না ভালো না, গেছে ইরশাদ মিয়ার কাছে, গিয়েছে ওখানে হাফিজ সাহেবের কাছে, বলে হুজুর একটু তাবিজ করে দেন। আর কিসের তাবিজ? বলে আমার জামাই আমার বেটিকে ভালোবাসে না। এই মেলা নিয়ে গেল না বলে ভালোবাসলো না, কোনদিন সেই মা চিন্তা করলো না রে মা গো আমার স্বামী জান্নাতের দিকে নিয়ে যায় জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায় না। জোরে বলে সুবহান আল্লাহ, সুবহান আল্লাহ। আর বাবাজিরা
বাবাজিরা সোনা মানিকেরা আজকালের মাইরা বাবারা বেটারা বোম্বাই কামাচ্ছে রোজগার করছে সেই বেটারা নিজের ঘাড়ে শয়তানের বাদশা টিভিকে নিয়ে এসে বিবিকে খুশি করছে করে কি করে না জোরে বলেন মা মরছে ভুকে আর বিবিকে টিভি দেখাচ্ছে বড় শোকে আল্লাহ বলছে দেখিয়ে নে তোর জন্য তো এখানে গোধন ফুটাই আছে বল না ঠিক বাবা বাবাজি আমার সোনা মানিকের এ আমার মা কোন মা এমন নাই কোন আমার এমন বোন নাই হ্যালো করে বললো না ওগো আমার স্বামী ওগো আমার মাথার তাজ তুমি সৌদি আরবে আছো তুমি জাপানে আছো জার্মানে আছো বোম্বাইতে আছো দিল্লিতে আছো তুমি যখন আসবে আমার জন্য একটা মুসাল্লা নিয়ে আসিও এই মুসাল্লাটা যদি বেটা ঘাড়ে করে নিয়ে আসতো এক একটা কদমে 10-10টি নেকি লেখা হতো 10-10টি গুনাহকে maaf করা হতো জোরে বলো সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ পেট থেকে যখন বাচ্চা হতো তখন আল্লাহর ওলি বাচ্চা হতো নামাজি বাচ্চা হতো মুত্তাকি বাচ্চা হতো কি হয় না জোরে বলেন আগেকার বাচ্চাকে দেখো আগেকার যুবক রে ও আগেকার বাবাজিরা শোনো আগেকার ছেলেদেরকে দেখবে মেয়েদেরকে দেখবে বাপের চেহারার উপরে যেত নালে মায়ের চেহারার উপরে বল না ঠিক কিন্তু এখন বাপ বেটার চেহারার মিল নাই ব্যাপারটা কি তো আমি একদম ডায়াগনোস করে বের করলাম আমার রাসূল আমাকে একটা প্রোটেক্টর দিয়েছেন কেন না আমার খাজা বাবা একটা আমার ভিতরে আয়না বসিয়ে দিয়েছেন এই জন্য তিনি বলেছেন কি খাজা বাবা আল্লাহর ওলি আয়নার কারিগর খাজা বাবা আল্লাহর ওলি আয়নার কারিগর আয়না বানাইয়া দাও না বাবা কলবের ভিতর আয়না বানাইয়া দাও না বাবা কলবের ভিতর জোরে বলে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ বাবাজিরা আমার সোনা মানিকেরা খাজা বাবা আয়নার কারিগর আয়নাতে যে যেমন চেহারা দেখতে পাবে ও বাবাজি তারই চেহারা দেখা যায় জোরে বলে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আয়নাতে আমি চেহারা দেখবো ইরশাদ মিয়ার চেহারা দেখা যাবে আর ইরশাদ মিয়া দেখবে আমার চেহারা দেখা যাবে আল্লাহ আল্লাহ আয়নাতে কত কারামতি কিছু নাই একটা পাওয়ার লেগে গেছে পিছনে একটা পারা লাগিয়ে দিয়েছে এই পারা লাগিয়ে দেওয়ার পরে ওই আয়নাতে যেটা দেখছেন সেইটা সত্য কথা বলছে ও জামানা ভালো আমি যত জায়গায় ঘুরি খোদার কসম এখানে শুধু নাই খাদি বাংলাতে নাই শুধু বাঙালি নয় বিহার बॉम्बे दिल्ली कर्नाटक केरला भोपाल अहमदाबाद राजस्थान मीरठ मुरादाबाद छपरा सिवान गोपालगंज मालदा हर जगहते আমার আস্তাগফার রব্বি মিন কুল্লি জামবি ওয়া তুবু ইলাইহি আমি পীর হবার যোগ্যতা নাই কিন্তু আমার পীরে কামেল মাওলানা মুর্শিদিনা সৈয়দিনা সৈয়দ শায়খ ইউনুস আলী শাহ চিশতি আমাকে এত নওয়াজিয়েছেন এত দিয়েছেন আমি কাতলা ছিলাম তিনি আমাকে দরিয়া করে দিয়েছেন জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ বলেছিলাম হুজুর कि तूने नजर नजर से मिला दिया मुझको कैसा बना दिया तूने नजर नजर से मिला दिया और लबे लबाब से पिला दिया मैं कतरा था दरिया बना दिया रे मेरा दिल को काबा बना दिया मेरा दिल को काबा बना दिया रे मेरा दिल को काबा बना दिया সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ চলবে तो चलार आगे हाथ तुले बोलते हुए या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह हक हुसैन या हुसैन हक हुसैन या हुसैन हक हुसैन या हुसैन हक हसन या हसन हक हसन या हसन नारे हैदरी या अली नारे हैदरी या अली अरे नारा हैदरी नारा लगाबे तारा যাদের বাপের রক্তর মধ্যে শরাফত আছে যার দুধ মায়ের দুধের মধ্যে তাহারাত আছে সেই ব্যক্তি মাওলা আলীর নারা লাগাবে গাদ্দাররা মাওলা আলীর নারা লাগাতে লাগাতে এখন অনেক জায়গায় জলসা যাবেন নারে তাকবীর নারে তাকবীর নারে তাকবীর ফুরফুরা সরি
মক্কা শরীফ, মদিনা শরীফ, সব শরীফ। আমরা যে শরীফকে শরীফ বানালো সে গেল কই? যে শরীফকে শরীফ বানালো সে গেল কই? হাদিস বলছে, ইজমা বলছে, কিয়াস বলছে, শরীয়ত বলছে, তরিকত বলছে, হকিকত বলছে। বাদাস খুদা বুজরুগ তুই ये কিসসা মুখতাসার নোট করেন, রেকর্ড করেন। এখন চলছে নেটের জামানা। ইউটিউব তে মাওলানা হারুন রশিদ চিশতি বলবেন, মাওলানা হারুন রশিদ চিশতি ওই কারো পিছনে কথা বলে না, যা বলি মুখের সামনে কথা বলি। জোরে বলেন। হুসেন ওয়ালা যারা হবে তারা সামনা সামনি লড়াই করবে, আর ইয়াজিদ ওয়ালা যারা হবে তারা পিছন থেকে পিছনে যারা গত মারে তারা হলো ইয়াজিদি, আর যারা সামনা সামনি কথা বলতে পারে হলো তারা হলো হুসেনি। জোরে বলে। তো আমরা সবাই হুসেনি মুসলমান কিনা? জোরে বলেন। আমরা সকলে হুসেনি মুসলমান? হাত তুলে বলেন। হুসেনি তো, ইয়াজিদি নয় তো? হায় হায়, সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। আরে হুসেনি নামে বললে হবে না, হুসেনি মুসলমান তারা যারা নামাজ পড়ে। জোরে বলে। হুসেনি খালি মুখে বললে হয় না। হায় 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 হায়, কুরবান যাও বাবা, আমার সোনা মানিক। ভালো লাগছে বাবা, এখন আমার ভালো লাগছে, এই জন্য আপনারা সবাই সাথ দিচ্ছেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। কম থাকবো, আমার কোনো যন্ত্রণা নাই। আমি লাখের মাঝখানেও যে কথা বলবো, আর লাখে বিরিয়ানি ভাত খেলেও সুবহানাল্লাহ, আর পান্তা ভাত শুটকি চাটনি খেলেও বলবো সুবহানাল্লাহ। জোরে বলেন। আমি সেই লোক নাই যে আমাকে বিরিয়ানি দিলে খুশি হব আর পান্তা ভাত দিলে রাগ করব না। এখনো গাবা আছেন, জিজ্ঞাসা করুন ওনার বাড়িতে যদি যাই, ওনারা পরোটা মরোটা করেন, বাবা পরোটা মরোটা করো নাই, আমাকে শুটকি চাটনি ভাত দাও। এখনো ওনার ভাবিজান ছিলেন, আমাকে শুটকি চাটনি ভাত দিতেন। আপনি চলে যান নদীর ওই পারে, নারাজলের ওই পারে, ওখানে রাতে বেলা রাত 12টার পরে আমাকে বলছে হুজুর কি খাবেন? আমি বললাম বিরিয়ানি খাবো না বাবা, আমার শুট করবে না, কেন রাত জাগা মানুষ, এই দুটোর সময় বিরিয়ানি খেলে হজম হবে না, গ্যাস হবে, তাহলে কি করব? তো আমার একজন লুৎফর রহমান চিশতি তিনার মুরিদ ছিলেন, বলে চাচা তাহলে কি করব? মক্কাতে পুতা শুটকি চাটনি আর যদি বাসি ভাত পাও। বলে সবার বাড়িতে তো মেহমান, বাসি ভাত পাবো কই, তবে দেখি। তো ওখান থেকে গিয়ে দেখে আবার বাসি ভাত আর শুটকি চাটনি দিয়েছে, আমি খেয়ে আলহামদুলিল্লাহ। মাওলানা মুহররম সাহেব, মুফতি মুহররম সাহেব আর মাওলানা উজির পুজির আর কি বলে মেহবুব ছিল, মেহবুবরা সব তাকরীর শুনতে শুনতে এবারে বলছে তুমি এই পান্তা ভাত খাবে? আমাকে পরে বুঝবি। একটু পরে বলছে মাওলানা উজির একটু গ্যাসের ট্যাবলেট দাও। আমি বললাম আমার গ্যাসের ট্যাবলেট দিতে হবে না, কেন না তোমার এই নফসকে যদি না কন্ট্রোল করতে পারো কখনো আল্লাহর ওলি হতে পারবে না। জোরে বলো। নফসকে কন্ট্রোল করতে হবে, এই নফসের সঙ্গে জিহাদ করতে হবে। যদি চাইছে ভালো খেতে মন্দ খাও, যদি মন্দ খেতে চেয়েছে ভালো খাও, তবে তোমার নফস তোমার কন্ট্রোলে থাকবে। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। নফসকে কন্ট্রোল করবে না, বিরিয়ানি খেয়ে দিয়ে ফাস ফাস করে ঢালিচ্ছে, আর মুরিদ বলছে হুজুর আমার কাজ কি হলো? বলছে আচ্ছা দেখছি। বল না ঠিক। আয় হায় বাপজি, আমার সোনা মানিকেরা, আমার নবী মুস্তাফার মাননে वाला শোনো, এমন বেটা আছে না বাপ, এখন ছেলেরা ফেসবুকে লেগেছে। কি বুকে বাবা? খালি ফ্রেশ দেখবে, আর তো কিছু দেখতে পাবে না, শুধু এ বল না কি দেখবে? খালি ফ্রেশ দেখবে বাবা, ফেসবুকে লেগেছে। তো বিবির হাতেও একটা আছে, এ যখন এধারে ফেসবুক সে সেধারে ফেসবুক, বাচ্চাটা ডুপ্লিকেট হবে। হবে কি হবে না? জোরে বলে। হায় 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 হায়। আল্লাহ রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে একজন ব্যক্তি গেছে, একটি মা গেছে দাঁড়িয়ে বলতে, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ফিদাকাল্লাবি বল উম্মি ইয়া রাসূলুল্লাহ, হুজুর আমার স্বামী আমাকে নেয় না, আমার স্বামী আমাকে খোরাক পোশাক দেয় না। হুজুর গো আমি অঞ্চলে গিয়েছিলাম, ব্লকে গিয়েছিলাম, আমি কোর্টে গেছি, কাচারি গেছি, কোন জায়গায় আমার বিচার হয় না, কেননা স্বামী আমার টাকাওয়ালা। এই টাকাওয়ালার জন্য আজ আমার স্বামী আমাকে লায় না। আজকে আমি কোথায় যাই, আমি কোথায় লজ্জার মাথা খাই, কারো কাছে ফরিয়াদ করব? হুজুর আমি জানি আপনি সত্যবাদী, আপনার মতো আর কেউ নবী নাই, আপনি হলেন আমিন, আপনি হলেন সাদিক, আপনি হলেন কামেল, আপনি হলেন আল্লাহর রাসূল, দয়ার নবী। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ।
কাছে ফরিয়াদ নিয়ে এসেছি, আমি জানি তোমার দরবারে যেটা বিচার হবে সেটা এক নম্বর বিচার, এর উপরে আর দুনিয়াওয়ালার কোনো বিচার চলবে না। জোরে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইবারই বিচারওয়ালাকে ডাকছেন, বলছে কি হয়েছে মা খুলে বলো। বলছে মা হুজুর গো, এই দেখুন না আমি আপনার কাছে এসেছি, আমার স্বামী আমাকে নিয়ে ঘর করে না বলে, কারণটা কি বলো, কারণটা কি বলো। বলছে হুজুর কি জানি কি জেলিয়ে ঘর করে না, উনি জানেন, ওনার রব জানে, আমি তো জানি না। ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি তো বেহতর জানেন। রাসূল বলেন আপনার স্বামী কই। শোনেন শোনেন, মৌলা আলীর ভক্ত আজকে মৌলা আলীর দপ্তরে আসছেন, মৌলা আলী কথা শুনেন, ইমামে হুসেন পাকের কথা শুনেন, খোদার কসম দিল বাগ বাগ হয়ে যাবে। জোরে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ। তো বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার দরবারে এসেছি, বলে স্বামী কই। বলছে হুজুর ওই যে বসে আছে। হুজুর বললেন যুবক তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার কেন করো না। সে বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ আমাকে একটু সময় দেন। আল্লাহর রাসূল বলছেন ইয়া হাবিবাল্লাহ হুজুর আপনি আমাকে একটু সময় দেন। আমার দয়ার নবী বললেন যুবক রে একটু সময় নাই, যত কথা বলতে পারবি বল, আমার দরবারে কাউকে বাধা নাই, সব আপিল দিবি, তারপরে বিচার করনে वाला আমার আল্লাহ যখন আমারে হুকুম দেবে তখন আমার জবান খুলবে। জোরে বলি সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ বেগের হুকুমে নবী কোনো কথা বলতেন না। এমত সময় অবস্থায় ও বাবা জিরা সোনা মানিকেরা, আমার রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যুবক বলো। বলে হুজুর আমি গোরা, আমার বিবি গোরা। জোরে বলেন জোরে, আমি গোরা আমার বিবি গোরা, বাচ্চাটা কেন কালো, তাহলে এর ভিতরে কোন গড়মিল আছে। আম গাছে আম লাগালে আম হয়, জাম গাছে জাম লাগালে জাম হয়, আম গাছে জাম কেন হবে, জাম গাছে আম কেন হবে। হুজুর পাক বললেন তাহলে কি বলতে চাও। বল রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আমি গোরা, আমি ফর্সা, বিবি ফর্সা, বাচ্চাটা কেন কালো হয়েছে কারণটা কি আমাকে জানিয়ে দেন। আমার রাসূল চক্ষু বন্ধ করলেন, আল্লাহর সঙ্গে লাউ লাগিয়েছেন, কথা বলবেন বলে এইবারই কথা বলবেন। এমন সময় অবস্থায় দেখা যায় ইমামে হাসান ও হুসাইন 5 বছরের বেলা, 5 বছরের বেলা গুডি 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 পায়ে টুক 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 করে আসতেছে। আমার নবী বলছেন ये कौन खुशबू आ गया, ये कौन खुशबू आ गया, अरे जन्नत का मजा चखा दिया, और हुसैन को नबी ने सजा दिया, रे मेरा दिल को काबा बना दिया, मेरा दिल को काबा बना दिया, रे मेरा दिल को काबा बना दिया। সুবহানাল্লাহ 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 বাবাজি আমার এইবারই দেখতে পাচ্ছে হুসেন ডান দিক থেকে টুকটুক করে আসতে। আমার নবী একদিকে দেখছেন, সাহাবা کرامকে দেখছেন, যেই বাচ্চাটাকে নেবে না বলেছিল, যেই বাচ্চাটাকে বলতেছিল আমি গোরা আর আমার বিবি গোরা, বাচ্চা কেন কালো, সবাই বসে আছে আর ইমামে হুসেন আজম মের তাজিমের জন্য বাচ্চাটা হাত বেঁধে আদবের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ দাঁড়িয়ে আছে। নবী একদিকে ওই বাচ্চার দিকে দেখেন, একদিকে হুসেনের দিকে দেখেন, একদিকে বাচ্চার দিকে দেখেন, একদিকে হুসেনের দিকে দেখেন। যখন ইমামে হুসেনে পাক এসে কোলে বসে গেলেন, আমার রাসূল বললেন ও যুবক তুমি যারে যারো সন্তান বলতেছিলে, যারে বলছিলে কোন ঘোটালা আছে, কিন্তু না 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 তুমিও পবিত্র, তোমার বিবিও পবিত্র, তোমার বাচ্চাটাও পবিত্র। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ আমার সুবহানাল্লাহ রাসূলের কাছে কদমে পড়ে গিয়ে বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ হুজুর আপনি আমার স্ত্রীকে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না, আপনি ফয়সালা কেমন করে দিলেন। আমার রাসূল বললেন শোনো
ও সাহাবায়ে কেরাম শোনো, ও আবু বকর শোনো, ও উমর শোনো, ও জুবাইর শোনো, ও খুবাইর শোনো, ও উসমান শোনো, ও আলী শোনো, ও কালা শোনো, ও সাহাবায়ে কেরাম তোমরা সকলে গবাহ হয়ে যাও। আমার হুসেনের তাজিম সেই করতে পারে যার বাপের রক্তর মধ্যে পবিত্র আছে, যার মায়ের দুধের মধ্যে পবিত্র আছে, সে হুসেন পাককে দেখিয়ে দাঁড়াবে। জোরে আল্লাহ সুবহানাল্লাহ। হুসেন পাক কে দেখে যে তাজিমে দাঁড়ায়, তার রক্ত কখনো নাপাক হতে পারে না, সে যার সন্তান হতে পারে না। যদি কোনো মা দোগলামি করে বাচ্চা পয়দা করে, তাহলে সেই বাচ্চাটা কখনো হুসেন পাকের নাম শুনে দাঁড়াবে না, আলীর নাম শুনে দাঁড়াবে না, নবীর নাম শুনে দাঁড়াবে না। আজকালের জামানায় দেখবে খোদার কসম, আল্লাহু আকবার কবীরা, যারা যারা জানো তারা কিন্তু নবীর নামেও দাঁড়িয়ে দরুদ পড়ে না, কিয়াম পড়ে না, সালাম পড়ে না, হুসেন পাকের ইয়াদগার করে না, কারবালা সাজায় না, মুহররম মানায় না, তারা ফাতিহা মানে না, তারা চাদর মানে না। বুঝা গেল আমার নবী বলেছেন হুসেন পাকের তারা তাজিম করে যাদের বাপের রক্তর ভিতরে পবিত্রতা আছে। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। নেগেটিভ এন্ড পজিটিভ দুটা তার না হলে বাল্ব জ্বলে না, দুটা তার না হলে বাল্ব জ্বলে না, দুটা তার না হলে মাইক চলে না। বাপজি আমার সোনা মানি, তাহলে মাকেও ভালো হতে হবে, বাপকেও ভালো হতে হবে। জোরে বলে আজকালে তো বাবাজিরা আমার সোনা মানিকেরা, আমার রাসূল বললেন কালো গোরার ব্যাপারটা পরে বলবো, একটা কথা মনে রেখে নাও, তোমার বাচ্চাটা পবিত্র আছে, তোমার বিবিকে নিয়ে বাড়ি চলে যাও, তুমি ইজ্জতের সঙ্গে থাকো। বলে কালো কেন হলো? বলে কালো হওয়ার কারণ আছে। বাবা যখন অন্ধকার রাত হয়, যখন অমাবস্যার রাত হয়, সেই সময় যদি কোনো বাচ্চা পেটে থাকে কালো রঙের বাচ্চা হয়। জোরে বলু। কিন্তু এটা মনে করো না কে বাচ্চা মা ফর্সা বলে, ফর্সা বাচ্চা কেন হয় না? মা গোরা বলে, বাপ গোরা বলে, গোরা বাচ্চা কেন হয় না? গোরা বাচ্চা তখনই হবে বাবা যখন তুমি পুত পবিত্র হয়ে, যখন চৌদ্দী রাতে চাঁদের দিনে তুমি মিলন করবে, তখন যদি বাচ্চা থাকে চৌদ্দী রাতে চাঁদের মতো হবে, তখন রং পাল্টে যাবে, রং পাল্টে যাবে। এই মাসটা যখন ঠান্ডা আছে, এই ঠান্ডার সময় জলসাটা আলাগ কাটিং এর হয়, আর গরম দিনের জলসা আলাগ কাটিং এর হয়। গরমের দিনে জলসায় লোকেরা বেদিকে ওদিকে বেশি ঘোরাঘুরি করে, কিন্তু এই ঠান্ডার সময় বেশি ঘোরাঘুরি করে না, মাহফিলে বসে। জোরে বলে বললাটি মির্জা পাড়ার লোকেরা শোনো, মৌলা আলী মুশকিল কুশা হাজাত রাবা মৌলা কুল হাজাতি আলী কারামুল্লাহ ওয়াজহুর মা যখন তিনি বলছেন এই বাচ্চাটি যখন আমার পেটে ছিল, তখন নবী মুস্তাফা আমার বাড়িতে আসতেন। চাচাজাত ভাই তো, চাচতো ভাই, চাচাজাত চাচতো ভাই, তো ও চাচাজাত ভাই আছে, চাচতো ভাই আছে। তো চাচতো ভাইয়ের বাড়িতে যখন আমার রাসূল আসতেন, আল্লাহু আকবার কবীরা, আলী ইবনে আবি তালিবের বাড়িতে, আবু তালিবের বাড়িতে যখন আমার নবী কদম রাখতেন, আল্লাহু আকবার কবীরা, বাচ্চা পেটে এমন হরকত করত যে মা ফাতেমা বিনতে আসাদ দাঁড়িয়ে যেত। জোরে বলেন আব্দুল মুত্তালিব আবু তালিব ধরে বসাতো, ওরে তুই উঠবস করিস কেন রে, তোর পেটে বাচ্চা, তুই এত উঠা উঠি করিস কেন? তুমি বলছেন ও আমার স্বামী গো, ও আমার মাথার তাজ, আমি উঠি না আমার পেটে যে বাচ্চা আছে, এই বাচ্চাটা এমন কাণ্ড কারখানা করে আমাকে দাঁড়াতে বাউন্ড হয়। জোরে বলে পেটে বাচ্চা যখন, তখন নবী তাজিম করে, সে হলো মৌলা আলী। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। আজকালে মানুষ, আমরা পীর সাহেব এসেছেন, আমরা তাজিম করতে পারি না। পারি বাবা? জোরে বলেন পারি? আমরা পারি না। পীর সাহেব আছে, তার দিকে আমরা পিছন করে দিই। এই জন্য আমার একটা ছন্দ লেখা আছে, পড়বো ইমাম সাহেব? পড়বো?
হায় হায়, ইমাম সাহেবরা থাকলে একটু ভালো লাগে, কেন জানেন তো? কেউ মারতে এলে প্রথম ওরা খাবে। হ্যাঁ, আমাকে নিয়ে গেছে এক জায়গায় জলসায় বাবা, আমার শ্বশুর বাবু সিরাজুল মিয়া নাম, তো আমাকে নিয়ে গেছে, বলছে জামাই চলো না গো, ওই পাড়ায় জলসা হয়, এই আপনার চন্দ্রকোনা রোড থেকে পেরিয়ে, তো জলসা হয় বলে চলো। আমি গেছি, দেখি তো ওখানে বেশি তো ওহাবি দল, আমি তো আর কিছু কি বলবো, গিয়ে দেখি না ওরে তো মোটা মোটা আর আমি তো রোগা, তো জামাই আমাকে শ্বশুর বাবু আমাকে তুলে দিয়ে বলছে মারবে তো ওকেই মারো, তা আমি তো ন্যাংরা লোক, ছুটবো কোথায়, আমিও গিয়ে বসেছি আর তাকরীর শুরু করেছি। তাকরীর যখন শুরু করেছি, নবীর প্রেমের কথা বলতে শুরু করেছি, একটা মোল্লাকে বললাম, একটাও যদি বাবা এর মধ্যে কোনো একটুকু ভেজিটেবল থাকে তাহলে আপনি আমাকে ধরবেন, আর যদি না হয়